Welcome to biology class. So today I am going to discuss about the shoot system. ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਪਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦਾ ਏਰੀਅਲ एपीथेरियन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लेइंग अबव द सॉइल। हाँ जी स्टूडेंट, एक ही पार्ट हुंदा मतलब कि जो ग्राउंड ते तो अबव होएगा, सॉइल दे विचों बाहर पार्ट होएगा स्टैम का प्लांट का, उसनों असीं की कहने शूट सिस्टम बोलते हैं। मेन एक्सिस विद इट्स ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इज कोलैक्टिवली कॉल्ड द शूट सिस्टम। द एक्सिस ऑफ द शूट इज़ कॉल्ड द स्टैम। हाँ जी स्टूडेंट, मतलब जी मेन ब्रांच होंदी है उसनों ब्रांचिंग हुई होंदी आ, लीव्स लगे होंदे ने, फ्लावर्स लगे होंदे ने, फ्रूट्स होंदे ने, ते इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मतलब कोलैक्टिवली शूट सिस्टम का नाम दिता जाता वा। द एक्सिस ऑफ द शूट इज़ कॉल्ड द स्टैम। जी एक्सिस होंदी है, मेन एक्सिस होंदी है शूट की, उसनों स्टैम बोलिया जाता वा। दैन उहदे नाल फ्लैट बेरिंग ग्रीन एक्सपैंडड लेटरल आउटग्रोथ प्रेजेंट होंदी है, जिसनों लीव्स कहा जाता वा। ते वो एक स्पैशल पॉइंट्स से लगे होंदे ने, जिसनों असीं नोड्स बोलते हैं। दो नोड्स के विचकार जिहड़ा रास्ता होएगा उसनों असीं की बोलते हैं, जो पार्ट होएगा नोड्स के विचकार उहनूं इंटर नोड का नाम दिता जाता। हाँ जी स्टूडेंट, अपर एंगल फॉर्मड बिटवीन द लीफ एंड द स्टैम। जिहड़ा एंगल फॉर्म हुंदा मतलब लीफ ते स्टैम दे विचकार, उसनूं असीं एक्सियल बोलते हैं। तो एक्सियल पोजीशन ते जो बर्ड्स प्रेजेंट होणगीਆਂ उन्हां नूं असीं एक्सिलरी बर्ड्स का नाम देवांगे। दिस वर्ड लेटर ऑन bears a branch, the stem along with its branches and leaves forms the shoot। क्लीयर स्टूडेंट, जी स्टैम होएगी अलॉन्ग विद ब्रांचेस एंड लीव्स, उसनों असीं की बोलते हैं, शूट बोलते हैं। सो पहलां असीं इस डायग्राम के जरिए समझण की कोशिश करते हैं कि ध्यान दो राजे, ये साडा शूट सिस्टम है। शूट सिस्टम के नाल देखो, ध्यान दो, दिस इज़ द स्टैम। ये की है, एक स्टैम है। स्टैम के उपर की होया नोड है, नोड के उपर की लगे हुए ने, लीव्स प्रेजेंट ने। नोड के उपर की प्रेजेंट ने, लीव्स प्रेजेंट ने। दो नोड के विचकार वन नोड एंड अनदर नोड, दोनों नोड के विचकार जिहड़ी स्पेस होएगी दैट इज़ द इंटर नोड। क्लीयर, जिहड़ी इत्थे मतलब कि जिहड़ी असीं कहने आ एक्सियल पोजीशन है, दिस वन इज़ द एंगल बिटवीन द लीफ एंड द स्टैम, दैट इज़ द एक्सियल पोजीशन ते जिहड़ी बर्ड प्रेजेंट होएगी उसनूं की बोलते हैं असीं, एक्सिलरी बर्ड का नाम दिते हैं। दैन साडे कोले एपैक्स होएगा, एपैक्स के उपर भी बर्ड्स प्रेजेंट होणगियां। दैन फ्लावर लगे हो सकते हैं। ये सारा कुछ किहदे अंडर आ जाता वा, शूट सिस्टम के अंदर आ जाता वा। दैन नैक्सट वन इस असीं देखते हैं कि साडे कोले की है, जी शूट की पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक एंड नैगेटिवली जियोट्रॉफिक होएगी। पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक का की मतलब है, एक ही होएगी लाइट वाल नूं मतलब कि मूव करेगी स्टैम ते। जिहड़ा जियोट्रॉफिक नैगेटिवली जियोट्रॉफिक का मतलब जिहड़ा हैगा वा, जियो मीनस अर्थ, अर्थ वाल नूं मूव कर नहीं जाएगी, मतलब कि उस तो उल्ट दिशा वाल मूव करेगी, तां ही असीं उसनूं की बोलते हैं, नैगेटिवली जियोट्रॉफिक कहने आ। हाँ जी स्टूडेंट, एट द टिप ऑफ द स्टैम ब्रांचेस लाई द टर्मीनल और एपीकल बर्ड। लास्ट तुहानूं मैं डायग्राम दे विच हुणी दस्सिया कि जिहड़ियां एपेक्स से प्रेजेंट होंदियां ने बर्ड्स, उन्हां नूं एपीकल बर्ड्स का नाम दिता जाता है। ये रिस्पोंसिबल ने फॉर इनक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टैम। जिन्नी लेंथ इनक्रीज होनी आ वो विद द हैल्प ऑफ एपीकल बर्ड जां एपैक्स करके होएगी। क्लीयर, नैक्सट वन इज़ द फंक्शनस ऑफ द स्टैम। फंक्शन ऑफ स्टैम की गल करिए तो लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नूं होल्ड करते हैं। स्टैम किनूं होल्ड करते हैं, लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नूं होल्ड करके रखती है। तो एक्सपोज द लीव्स टू सनलाइट, मीनस जी मतलब कि सनलाइट आएगी, सनलाइट इज़ रिस्पोंसिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। दैन लीव्स जिहड़े हैगे ने वो कैच करते हैं सनलाइट नूं डायरैक्टली। ये अटैच होए होंदे ने शूट सिस्टम के नाल टू एक्सपोज द फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर प्रॉपर डिस्पर्सल। हाँ जी स्टूडेंट, जिहड़े फ्रूट्स ने जां सीड्स ने उन्हां दा प्रॉपर डिस्पर्सल होना, मतलब कि उन्होंने खिंडना वा। दैन वो भी जिहड़ा हैगा वा शूट जिहड़ी हैगी आ उहनूं एक्सपोज करन च हैल्प करेगी। दैन टू कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। जिहड़े मतलब कि वाटर जाना, मिनरल्स जाने ने फ्रॉम रूट्स तो लीव्स तक,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਦ to transport the food from leaves to all parts of the plant such as roots, flowers and fruits, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਫੂਡ ਕੰਡਕਟ ਬਾਈ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਲੀਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੀਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਿਮਿਲਰ green flat expanded lateral outgrowth of the stem or its branches on the node, means nodes ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ dissimilar green flat expanded lateral outgrowth present ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ node ਦੇ ਉੱਪਰ present ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ leaves ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਮੇਨਲੀ, ਲੀਫ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਜ਼ੀਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਪੈਟੀਓਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਲੈਮੀਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਦੇ ਲੀਫ ਬੇਸ ਜੋ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਲੋਅਰ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਨੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਫ ਬੇਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਮੀਨਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਫ ਬੇਸ। ਲੀਫ ਬੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਨੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਫ ਬੇਸ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਫ ਬੇਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਟੀਓਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਮੀਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਨਰ ਹੋਏਗਾ ਲੀਫ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਫ ਬਲੇਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੀਫ ਬਲੇਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਲੀਫ, ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਫੂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨਟੇਕ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਰ ਦੀ। ਫਲਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ। ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਬ੍ਰਾਈਟਲੀ ਕਲਰਡ, ਦ ਸਟਾਕ ਆਫ ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੈਡੀਸਲ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਡੀਸਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੋਲਨ ਫਲੈਟ ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਪੈਡੀਸਲ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥੈਲਮਸ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੈਪਟੀਕਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਡੀਸਲ, ਪੈਡੀਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਲੀਵਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥੈਲੇਮਸ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਥੈਲੇਮਸ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੈਪਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਕਲਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਟਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਪਲਸ, ਪੈਟਲਸ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੇਮਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੇਮਨਸ ਮੀਨਸ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਫਲਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਕਾਰਪਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਫਲਾਰ। ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੈਲਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਮਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਵਸ ਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਪਲਸ, ਪੈਟਲਸ, ਸਟੇਮਨਸ ਐਂਡ ਕਾਰਪਲਸ। ਅਪੀਅਰਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਥੈਲਮਸ, ਥੈਲਮਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਫਲਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ। ਸਟੇਮਨਸ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਕਾਰਪਲਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਟੇਮਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਾਰਪਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਫਲਾਰ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਮਨਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਹ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੋਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਪਲਸ ਅਤੇ ਪੈਟਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਕ ਕੇਲੈਕਸ ਐਂਡ ਕਰੋਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਲਸ ਨੇ, ਵਨ ਸੈਪਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਪਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੈਪਲਸ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਪਲਸ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੇਲੈਕਸ। ਪੈਟਲਸ ਨੂੰ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੋਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸੈਪਲਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਪੈਟਲਸ ਆਰ ਕਲਰਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਈ। ਸੈਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਪੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਲਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਸ਼ੋਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਈਚ ਸਟੈਮਨ ਕੰਸਿਸਟਸ ਆਫ ਅ ਸਟਾਕ ਲਾਈਕ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਲੈਟਨਡ ਗਲੋਬੋਇਡ ਟॉप ਕਾਲ ਇਟ ਦਾ ਐਂਥਰ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਮਨ ਹੈ, ਸਟੇਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡਡ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਥਰ। ਐਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ।
then carpel show base swollen ovary means carpel ਦਾ ਜਿਹੜਾ lower base ਹੋਏਗਾ that is the ovary, middle ਜਿਹੜਾ elongated ਹੋਏਗਾ style and upper terminal stigma present ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਲਾ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? It is the part of the plant which helps in sexual reproduction. Sexual reproduction ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਦਾ। It bears male sex organ that is the stamens and female sex organs that is the carpels ਨੂੰ wear ਕਰਦਾ ਵਾ। Then ovary after fertilization ripens into fruits which contain seeds and thus is responsible for continuation of the race। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ovary ਕੀ ਹੈ? ਓਵਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਂਥਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਲ ਗੈਮਿਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਦੈਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਫਰੂਟ ਬਣੇਗਾ। ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਡ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ fruits is ripened ovary mostly developed after fertilization। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਰਾਈਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਪਨਡ ਅਬਿਊਲ। ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਈਪਨਡ ਅਬਿਊਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਪਨਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਡ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਉਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਐਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲਮਿਊਲ ਐਂਡ ਰੈਡੀਕਲਸ। ਪਲਮਿਊਲ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲਸ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਡਲਿੰਗਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।